Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Jashadanandana Braja Jana Ranjana Jashadanandana Braja Jana Ranjana Jashadanandana Braja Jana Ranjana Jashadanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Bhakta Prahlad Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Panchatata Jaya Panchatata Garanita Jaya Garanita Jaya Sarvaswami Jaya Sarvaswami Guru Parampara Jaya Guru Parampara Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Bara Hariva 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 Nitya Lilai Pravishtam Vishnupad Ashtatta Shaka Srimad Sri Abhacharya Vishnupad Ashtatta Srimad Sri Bhakti Siddhartha Saraswati Thakur Vishnupad Ashtatta Srimad Sri Gaur Kishore Maharaj Vishnupad Vishnupad Hare Krishna. Om Agganati Yandhasya Jnanarajana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manodishtam Istapitam Yana Bhutale Shayam Rupaha Kadamaya Dadate Chakaram Vande Aham Shri Guru Shri Jatapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Shagrajatam Chaugana Raghunatha Tam Tam Shajivam Shadritam Shabdhotam Parijan Jana Shanitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Shahagana Lalita Shri Vishakanitam
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नवाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदाय गौरवता नमोदय नगर ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। আমরা গত ক্লাসে গৃহবাসটকম 4 নম্বর পর্যন্ত আমরা ক্লাস করেছিলাম। যে সংসার কি জেনেছিলাম, দাবানল কি জেনেছিলাম, ত্রাণায় কারণ ঘন ঘন, করুণা কি জেনেছিলাম, কল্যাণ কি জেনেছিলাম, তারপর রোমাঞ্চ কম্পাশ্র সুন্দর ভাবে আমরা বিশ্লেষণ করেছিলাম। শ্রী বিগ্রহ বেশ কি, রচনা কি, মন্দির মার্জন কি এবং তাতে কি হয়। গুরুদেব তিনি নিজে স্বয়ং সেবা করেন এবং শিষ্যদেরকে সেবা করান। তিনি আছেন শ্রী গুরুদেব। আমরা জেনেছিলাম শ্রী গুরুদেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, নিজে শিষ্যদেরকে ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করিয়ে নিজে তৃপ্ত হন, নিজে তৃপ্ত হন। তিনি হচ্ছে শ্রী গুরুদেব। আর কি, যে সমস্ত লোক সংসার দাবানলে যারা পীড়িত, তাদের পরিত্রাণের জন্য শ্রী গুরুদেবের যে করুণা, সেই করুণা কিরকম বড় ভাসমান মেঘের মতো, কারণ ঘন হয়ে ছেড়ে বাড়ির মতো আমাদের উপর নিক্ষেপ বর্ষিত। যেমন জলে আমরা সিক্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি গুরুদেবের কৃপায় আমরা সিক্ত হয়ে ত্রাণ পাই। এই যে কৃপা বাড়ি দাবান হলে কি হয়, উত্তপ্ত হয়। আর গুরুদেবের কৃপা বাড়িতে কি হয়, সেই উত্তপ্ত শীতল হয়। ঠিক না? হ্যাঁ, তাহলে কৃপা হচ্ছে ভাসমান মেঘের মতো,
যখন ঘনীভূত হয় হয়ে বাড়ি অর্থাৎ বর্ষার মতো আমাদের দেহকে শান্ত করে দেয়, সে আছে কৃপাবাণী। আর গুরুদেব তিনি যিনি সংকীর্ত নৃত্য গীত বাদিত্র দ্বারা মহাপ্রভু চেয়ে প্রেম রস উন্মত্ত চিত্ত, উন্মত্ত কি আমরা জেনেছিলাম, সেই চিত্ত যাহার রোমাঞ্চ কম্পাস উদ্গত হয়, তিনি হচ্ছেন একমাত্র সদ্গুরু। আমরা প্রসাদ 4 রকমের হয়ে থাকে, সেই ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছিলাম। চাবিয়ে খাওয়া হয়, চুষে খাওয়া হয়, আর কি আর পেয় পান করা হয়। চতুর্বিধ 4 রকম রস সমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন কি করেন গুরুদেব? শিষ্যদেরকে পরিতৃপ্তি করায় নিজে পরিতৃপ্ত হন। তিনি আছেন শ্রী গুরুদেব। আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম মায়ের কথা। মা সন্তানদেরকে সেবা করিয়ে নিজে তৃপ্তি লাভ করে। আর শ্রী গুরুদেবকে পিতা এবং মাতা দুই ভূমিকা একাই পালন করে। শ্রী গুরুদেব, যদি শ্রী গুরুদেব আমাদের পিতা হন বা মাতা, পিতা মাতা দুই হন, তাহলে আমরা আছে এই আধ্যাত্মিক সন্তান। যদি সন্তান যদি পিতা মাতার কথা শোনে, তাহলে পিতা কি হন? সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট সঙ্গে আমরা গতদিন পেয়েছি। সন্তুষ্ট প্রয়োজনের চেয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বেশি পায়, তখন সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট। আর যা প্রয়োজন তাই যদি পায়, সে ভালো বা মন্দ না, কোনো নেগেটিভ ইফেক্ট নেই। কিন্তু যখন প্রয়োজনের চেয়ে যখন কেউ বেশি পায়, তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আমরা এই বিষয়ে উদাহরণ দিয়েছিলাম ম্যানেজমেন্টের ধারায়। ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জনে সে উদাহরণটা দিয়েছিলাম। ক্রেতা কখন সন্তুষ্টি অর্জন করে, ডিটারজেন্ট পাউডারের উদাহরণ দিয়েছিলাম, খেয়াল আছে? ঠিক তেমনি আমরা যদি শ্রী গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য, গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য, আর লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। লক্ষ্য কি? কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। উদ্দেশ্য কি? যে পদক্ষেপগুলো এখানে উদ্দেশ্য, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা। উদ্দেশ্য সাধন হলে লক্ষ্য বস্তু অবশ্যই পূরণ হবে। আমাদের কাছে শ্রী গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য, আর লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি বলা হয়? ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান। এই ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞানের মূল ভাবটা কি? এই ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞানের মূল ভাব কি? মূল ভাব কি আমি বলেছিলাম, মনে হয় প্রশ্ন ছিল না কিরকম কখনো? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার মূল ভাব কি? ভূমিকায় চলে যান গীতার। মূল ভাব
সার বস্তু, গীতার মূল ভাব কি? আমরা যে গীতা পড়ার যে মূল ভাবটা কি? সারকেস মায়ার দ্বারা মোহিত জীব, মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে জীব বিভিন্ন ভাবে তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করার মাধ্যমে সুখী হবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে। 4 নম্বর পেজের আগের লাইন। মায়ার দ্বারা মোহিত জীব বিভিন্ন ভাবে তার ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করার মাধ্যমে সুখী হবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু সেভাবে সে কোনোদিনই সুখী হতে পারবে না। পেয়েছেন? আগের পেজে শেষ লাইন। তাহলে কি হয়েছে? মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে জীব বিভিন্ন ভাবে তার ইন্দ্রিয় সুখে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করার জন্য মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হওয়ার পরেই কিন্তু সুখ হয়, সুখী হবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে। হ্যাঁ, আগে তৃপ্তি সাধন, তারপরে সুখ। বুঝতে পারছেন? আগে কি তৃপ্তি সাধন, তারপরে সুখ অনুভূত হয়। কিরকম? আমরা যখন প্রসাদ পাই, তাই না, তখন কি সুখ পাই? সুখ পাই যখন খাওয়া শেষ হয়ে গেল, মানে তৃপ্তি হয়ে গেল, তারপরে সুখ অনুভূত হয়। বুঝা গেল? তাহলে আগে তৃপ্তি, তারপরে সুখ। কিন্তু সেভাবে সে কোনোদিনই সুখী হতে পারবে না, কারণ এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখালয়। দুঃখালয়ম। পরে আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করাটাই তার কর্তব্য। কার কর্তব্য? আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করাটাই তার কর্তব্য। কার কর্তব্য? মায়া মোহিত জীবের, অর্থাৎ আমাদের। সেটি হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। ভগবান সেইটি চান। ভগবান তাহলে কি চান? ভগবান কি চান? আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করাটাই এই জীবের কর্তব্য, আর ভগবান সেটাই চান এবং তিনি তা দাবি করেন। কে দাবি করেন? ভগবান। কাদের কাছে? আমাদের। ভগবদ গীতার এই মূল ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের এই কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত জগৎ জুড়ে এই মূল ভাবটি শিক্ষা দিচ্ছে এবং আমরা যেহেতু ভগবদ গীতা যথাযথ এর মূল ভাবটি পদার্থ করছি না, তাই যে সমস্ত মানুষ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করে ঐকান্তিক ভাবে উপকৃত হতে চান, ভগবান প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ভগবদ গীতাকে যথাযথ উপলব্ধি করার জন্য তাদের অবশ্যই কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে গীতার মূল ভাব কি?
আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধনের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় প্রীতি সাধন করাটাই হচ্ছে গীতার মূল ভাব। এই যে আমরা 700 শ্লোক পাঠ করে যা জানবো তার মূল ভাবটা এটা সার বস্তু, এটা আছে গীতার সার বস্তু। ঠিক আছে, তাই যদি হয় গুরুবাষ্টাকম আমরা কি পাচ্ছি? গুরুবাষ্টাকমে কি পাচ্ছি? গুরুদেব কাদের উদ্ধার করার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন? আর বদ্ধজীব অর্থাৎ আমাদের মতো বদ্ধজীব তিনি যে শিষ্য হিসেবে আমাদের উদ্ধার করা, যে গুরু হিসেবে আমাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছেন, এই ঋণ কি করলে আমরা পরিশোধ হতে পারবো? পারবো? আছে কি এরকম? আছে কি আছে? তাও কি ঋণ পরিশোধ হবে? হবে। সাধারণত মা বাবার ঋণ নাকি কখনো শোধ করা যায় না। তাহলে শ্রী গুরুদেবের ঋণ কিভাবে পরিশোধ হয়? কখনো সম্ভব নয়। তাহলে শ্রী গুরুদেব সারা জীবনের জন্য না, অনন্তকাল যতদিন আমরা তার অধীনে আছি থাকবো, এই মনোভাব নিয়ে গুরুকে গ্রহণ করতে হয়। তিনি অনন্তকালের সাথী, তিনি অনন্তকালের অভিভাবক। গুরুদেব ছাড়া শিষ্যের কোনো গতি নেই। ঠিক আছে, চলে যাই আমরা 4 নম্বর 5 নম্বর। শ্রী রাধিকা মাধবর পারা মাধুর্য লীলা পুনরুপনাম নাম। শ্রী রাধিকা প্রত্যেক শনাশাদনললুপাশা বন্দে গুরাক শ্রী চরণারবিন্দ। শ্রী রাধিকা মাধবর পারা মাধুর্য লীলা পুনরুপনাম নাম। এই জায়গায় প্রত্যেক শনাশাদনললুপাশা বন্দে গুরাক শ্রী চরণারবিন্দ। বন্দে গুরাক শ্রী চরণারবিন্দ। বন্দে গুরাক শ্রী চরণারবিন্দ। বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ। বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ। বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ।
দেখবেন যে প্রত্যেকটা লাস্টে দুটো করে দাগ দেওয়া আছে, আছে কিনা? অর্থ কি আছে না? দুইবার গান আছে। আর এখানে আমরা সাধারণত দেখি আচার্য বিন্দু বা মায়াপুরের দিকে আমরা খেয়াল করে দেখতে পাই যে শ্রী রাধিকা মাধব, এখানে একটা টান আছে, ঠিক আছে? আমরা খেয়াল করবো সবসময় গুরু পরম্পরা ধারা বা আচার্য বিন্দুর দিকে। একটা জিনিস অনুকরণ করা যায়, অনুমোদন আছে, আর সকল জিনিস অনুকরণ করা নিষেধ। অনুকরণ করা যায়, গুরুদেবকে অনুকরণ করা ঠিক হবে? একটা জিনিস অনুকরণ করার অনুমোদন না, গুরুদেব কিভাবে সেবা করছে, গুরুদেব কিভাবে সেবা করছে, সেবা অনুকরণ করা যায়। যেমন গুরুদেব যখন আরতি করেন, আমরা যখন দর্শন করি, গুরুদেবের ভাবটা কেমন, সেই ভাবটা আমরা গ্রহণ করতে পারি। গুরুদেব যখন আরতি করেন, তিনি যখন সুন্দর করে যখন ভগবানকে আরতি নিবেদন করেন, যেভাবে স্থিরভাবে সুন্দর করে ঘোরাচ্ছেন, এটা আমরা অনুভূতি করতে পারি। গুরুদেব যখন ভগবানের জন্য ভোগ সাজাচ্ছে, আমরা এটা খুব সুন্দর করে সাজাতে পারি। এগুলো হচ্ছে সেবা অনুকরণ, এগুলো এটা করা যায়। আর তাছাড়া অনুকরণ আর অনুসরণ আমরা বুঝি নাকি? বুঝি? অনুকরণ অনুসরণ, অনুকরণ করা মানে একই, আর অনুসরণ করা মানে তার পথ ফলো করা। ক্লিয়ার? এটা কি ক্লিয়ার? অনুকরণ মানে আছে তিনি যা করছেন তাই করা, এবং তাই করা। আর অনুসরণ করা মানে আছে তিনি যা বলছেন সেটা পালন করা। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? চিন্ময় ক্লিয়ার? নাকি একটা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে? একটা উদাহরণ দাও, দেখেন। বাঁকা কৃষ্ণ দাস নামে একজন সৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ছিলেন। কি কৃষ্ণ? বাঁকা কৃষ্ণ। তিনি একটু মাজাটা তার একটু বাঁকা ছিল। তিনি অনেক বৃদ্ধ ছিলেন, তো বয়স হয়ে গেছে, উনি একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। তিনি যেহেতু ঝুঁকে হাঁটতেন, তা অনেকে, তিনি অনেক উচ্চ মার্গের সাধক এবং বৈষ্ণব ছিলেন। একদিন রূপ গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য দর্শন করেছেন। যখন ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি দর্শন করছেন ভগবানের লীলা। তো ভগবানের লীলা দর্শন করতে ভক্তরা কি পায়? আনন্দ পায়। হ্যাঁ, আনন্দ পায়। তো ধ্যানস্থ অবস্থায় তো রূপ গোস্বামী, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি কাহিনী দর্শন করতেছেন, এমন সময় তিনি হেসে ফেলেছেন। কি ফেলেছে? হেসেছে। রূপ গোস্বামী লীলা দর্শন করেছেন, ভগবানের দর্শন দেখে হেসে ফেলেছে। এখন বাঁকা কৃষ্ণ দাস উনি রূপ গোস্বামীর কাছে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাঁকা কৃষ্ণ দাস যখন একটু বেঁকিয়ে হাঁটেন, তো তিনি মনে করেছেন রূপ গোস্বামী আমাকে দেখে এসেছে, আমি একটা বেঁকিয়ে হাঁটছি, তাই তিনি হেসে ফেলেছেন। এতে তিনি বাঁকা কৃষ্ণ দাস অত্যন্ত মনোকষ্ট পেয়েছেন। তিনি রূপ গোস্বামীর কাছে না যেয়ে তিনি ফিরে যান। ফিরে যেয়ে তিনি অত্যন্ত কষ্টে আছেন। যখনই বাঁকা কৃষ্ণ দাস অপরাধ নিয়েছেন, তখনই রূপ গোস্বামী লীলা স্টপ হয়ে যায়। তিনি আর লীলা দর্শন করতে পারছেন না।
তখন রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর কাছে বলছে যে প্রভু আমার তো আপনি লীলা দর্শন করছেন। তখন এবং অন্যান্য সাধু সমাজ যারা বিজ্ঞ সমাজ ছিলেন তাদের কাছে প্রকাশ করলেন। তারা বলেন যে আপনার হয়তো কোন বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি তো আমার জানা মতে কোনো এখনো বৈষ্ণব অপরাধ আমার করিনি আমার জানা। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে হয়তো অজান্তে বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেছে। তাহলে কি হবে? বৈষ্ণব সেবন আর বৈষ্ণবের চরণধুলি মাথায় নিতে হবে। তাহলে কি বৈষ্ণব সেবা দিতে হবে? অত্র এলাকার যত বৈষ্ণব ছিল সকল সাধু গুরু বৈষ্ণবদের তিনি সেবার আয়োজন করেন। সেবার আয়োজন করার পর সকল সাধু গুরু বৈষ্ণব সেখানে আসেন, উপস্থিত হন এবং প্রসাদ, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব সেবা হয়ে যাওয়ার পরেও তার রূপ গোস্বামী সে লীলার দর্শন হচ্ছে না। তখন সাধু সমাজ আবার বসে বলল যে যিনি যার কাছে অবাকলে তিনি আসেন। তখন খুঁজে খুঁজে দেখা যায় যে বাঁকা কৃষ্ণ দাস তিনি বৈষ্ণব সেবাতে আসছিলেন, আসেননি। তখন তার কাছে অত্যন্ত বিনীত ভাবে তার চরণ ধুলি মাথায় করে নিয়ে আবার বৈষ্ণব সেবা আয়োজন করে ওনাকে যখন বৈষ্ণব সেবা দেওয়া হয়, উনি যখন এটা ক্ষমা করে দেন, তখন রূপ গোস্বামীর আবার লীলা দর্শন হয়। এই যে আমরা একটা শিক্ষা পাই যে সাধু বা গুরুদেব যে যেমনই হন না কেন তা কোন প্রকার কটূক্তি বা অনুকরণ করার চেষ্টা না করা। অনুকরণ কেমন? দেখা যাচ্ছে শ্রী গুরুদেব বা কোন বৈষ্ণব তার দৈহিক কোন সমস্যা আছে, যেমন পায়ে আঘাত পেয়েছে, সে কাঁধটা পা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। আমি যদি সেরকম অবস্থা না, আমি যদি সেরকম খুঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করি, এটা হচ্ছে অনুকরণ। বুঝা গেল? হ্যাঁ, অনেকের একটা হাত নেই, বাম হাত দিয়ে জপ করছে। আমি যদি আমার দুই হাত থাকা সত্ত্বেও যদি আমি বাম হাত দিয়ে জপ করি, এটা হচ্ছে অনুকরণ। ক্লিয়ার? এবার কি ক্লিয়ার? এরকম যদি আমরা কাজ করি অনুকরণ, এগুলো হচ্ছে অপরাধ। তো অনুকরণ করলে কি হবে? বৈষ্ণব অপরাধ হবে। বা কোন বৈষ্ণবকে যদি কটূক্তি করা হয় বা যদি মনেও যদি কটূক্তি মনে করা হয়, তাহলেও সেই মনে দাগ কাটবে, অপরাধ হবে। অজান্তেও অপরাধ হয়, তার শিক্ষা আমরা পেলাম নাকি? আমার অজান্তেও বৈষ্ণব অপরাধ হতে পারে। আমার অজান্তেও আমার বৈষ্ণব অপরাধ হতে পারে। যদি অজান্তে যদি বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে যদি দেখে হয় তাহলে কি হবে? যদি জেনে হয় তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, জয়পাতাকার স্বামী গুরু মহারাজের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে বৈষ্ণব অপরাধের থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? তিনি বলেছিলেন বৈষ্ণব অপরাধ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবে একটা উপায় আছে, তার চরণ ধুলি মাথায় নিতে হবে, আর তিনি যদি ক্ষমা করেন তাহলে ক্ষমা হওয়া সম্ভব, তাছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে চলছে, এখানে যিনি শ্রী রাধা মাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, নামারটা খেয়াল করতে হবে, নামারটা খেয়াল করতে হবে। যিনি শ্রী রাধা মাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ
ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত, নিমিত্ত মানে জন্য, সর্বদা লুব্ধ চিত্ত। লুব্ধ মানে লোভ, যার চিত্ত লোভ, সেই শ্রী গুরুদেবের পাদপদ্মের আমি বন্দনা করি। তাহলে গুরুদেব কি হবে? ভগবানের মাধুর্যময় নাম, রূপ, ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদনে ব্যস্ত থাকে। আস্বাদন করার জন্য তার চিত্ত আছে লুপ্ত, চিত্ত মানে মন, সবসময় চায় ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা সমূহ আমি আস্বাদন, এইটাই তার আকাঙ্ক্ষা বস্তু। তিনি হচ্ছেন সদ্গুরুদেব। মাধুর্য কি? মাধুর্য, মাধুর্য কি? মাধুর্য কি? সৌন্দর্য। মাধুর্য কি? মাধুর্য। অনেক সুন্দর ব্যক্তি আছে, হ্যাঁ, মাধুর্য হচ্ছে এই, ভগবানকে যখন আমরা দর্শন করি, ভগবানকে যখন দর্শন করি আমাদের মন এত আনন্দিত হয়, এত আনন্দিত হয় যে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই। এইটা হচ্ছে মাধুর্য। হ্যাঁ, রূপে আমরা আত্মহারা হয়ে যায়। রূপ দর্শনে শুধুমাত্র দেখতে ইচ্ছা করে, দেখার ইচ্ছা করে। ভগবানকে যখন রাধা মাধব, মায়াপুরী যখন রাধা মাধব যখন সন্ধ্যা যখন দর্শন করায় বলে আসার ইচ্ছা থাকে না, শুধু দেখতে। এই কি আছে ভগবানের মাধুর্য। আরো একটু উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে। মহাপ্রভুকে শুধু দর্শন করে লোকজন সাধু হয়ে গেছে, এইটা হচ্ছে মাধুর্যের রূপ। গুরু মহারাজ যখন কোন স্থানে উপস্থিত হন, যখন কোন স্টেজে উপস্থিত হন, তাকে দেখেই মানুষ প্রসাদ বুঝিয়ে দেয়। হাজার হাজার লোক গুরু মহারাজ শুধু দেখে প্রসাদ বুঝিয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে মাধুর্য গুণ। ক্লিয়ার? মাধুর্য গুণ ক্লিয়ার? যে গুণ সাধারণ কোন ব্যক্তির মধ্যে নেই। শুধুমাত্র গুরুদেব, গুরু মহারাজকে দেখে হাজার হাজার লোক প্রসাদ বুঝে হয়ে গেছে। আমি এমনও শুনেছি যে যে তোমাদের ওই যে রামধরাতে যে মহারাজ আসছিল, উনাকে দেখে আমি সবকিছু ভুলে গেছি, উনারে দেখতে চাই, এরকম আমি শুনেছি। গুরু মহারাজ যখন রামধরাতে প্রথম আসে তখন হাজার হাজার লোক তাকে দর্শন করতে আসে। 2008 সালে গুরু মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম, তখন সুস্থ ছিল রামসরাতে। তা গুরু মহারাজ যখন আসছে, যখন আইটে আইটে ওই যে গুরু মহারাজ নাট মন্দিরের সামনে একটা ছোট জায়গা ছিল, ওই জায়গায় একটা বসারও জায়গা ছিল, একটা গাছ ছিল, কলা পাতার মতো গাছ, চারিদিকে এরকম পাতা। এখন মনে হয় সেই গাছটা মারা গেছে। তো ওই জায়গাটা বসার জায়গা ছিল, গুরু মহারাজ ওখানে এসে বসবে। ওই জায়গায় টিন দিয়ে সেটা একটা রুম আছে, ওই জায়গায় থাকবে। তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে হাজার হাজার লোক, শত শত লোক। গুরু মহারাজ কাছে একটু বেরিয়েছে 100 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা নোট ছাড়া কোনো নোট নেই। কিন্তু গুরু মহারাজ টাকা তো গ্রহণই করেন না। তখন ভক্তরা সরাই নিছিল আর গুরু মহারাজকে কোটে দিচ্ছিল যে গুরু মহারাজকে আমরা সাধারণত কি করি, অর্থ ইনকামের জন্য 8 ঘন্টা অন্যান্য জায়গায় কি করি, শ্রম দিই, তারপরে কিন্তু আমরা অর্থটা পাই। তো গুরু মহারাজকে দেখে তারপরে 1500 টাকার নোট এমনি কাগজের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে। কি জন্য? এটা হচ্ছে মাধুর্য। মাধুর্য
গুরু মহারাজের যে মাধুর্য গুণ, এটা আছে প্রকাশ। তাহলে মাধুর্য জিনিসটা ক্লিয়ার। এখানে মাধুর্যময় নাম, ভগবানের নাম শুনলে হৃদয় শান্ত। রূপ, ভগবানের যে রূপ, অর্চা বিগ্রহ, অর্চা বিগ্রহ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে অর্চা বিগ্রহ, সে অর্চা বিগ্রহের সৌন্দর্যে একমাত্র অনুমোদিত। এই অর্চা বিগ্রহে একমাত্র ভগবানের সেবা পূজা হয়, অন্যান্য বিগ্রহ হয় না। যেগুলো ভগবানের সেবা অর্চনা করার বিধান দেওয়া আছে শাস্ত্রে, সেটা হচ্ছে অর্চা বিগ্রহ বলা হয়। যেমন জগন্নাথ, রাধা মাধব, এই যেগুলো অর্চনা যোগ্য, সেগুলো হচ্ছে অর্চা বিগ্রহ বলা হয়। এখন অর্চা বিগ্রহ আর এমনি বিগ্রহের মধ্যে পার্থক্য। অর্চা বিগ্রহের চিত্রপটে আমরা ভগবানের সেবা অর্চনা করি, আর অর্চা বিগ্রহের চিত্রপট বাদে যা আছেন তা অর্চনা করলে হয় না। ক্লিয়ার? যেমন আমরা ভগবান রাধা মাধবের যে রাধা মাধব, এই রাধা মাধবের চিত্রপট যদি আমরা গৃহে স্থাপন করে যদি আমরা অর্চনা করি, সেটা ভগবান গ্রহণ করবে, কারণ অনুমোদন আছে। কিন্তু অনেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঁকানো একটা চিত্র অনেক সুন্দর লাগে, 3D করা, সুন্দর করে করা, ওইগুলো ভালো লাগলে ওটা অর্চা বিগ্রহের কোনো অনুমোদন নেই, ওটা ভগবানের সেবা পুজো হয় না, ওটা একটা ব্যক্তির আঁকানো, সেবিত বিগ্রহ অর্চা বিগ্রহ। ক্লিয়ার? নিকুঞ্জ জুনারতি কলশিত যা জানে ভীর যুক্তির অপেক্ষণীয়া। নিকুঞ্জ জুনারতি কলশিত যা জানে ভীর যুক্তির অপেক্ষণীয়া। তত্রাদে দাক্ষাদ্রতি বল্লভস্য বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। তত্রাদে দাক্ষাদ্রতি বল্লভস্য বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম, 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 বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। অনুবাদ: নিকুঞ্জ বিহারী ব্রজ যুগলের রতি ক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাদের বিষয়ে অতি নিপুণতা প্রযুক্ত যিনি, তাহাদের অতিশয় প্রিয় সেই শ্রী গুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। নিকুঞ্জ বিহারী অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজ যুগ রাধামতি শ্রীমতী রাধা রানীর সঙ্গে যে যে চিত্রটা আমাদের এখানে আছে, রাধা মাধবের যে চিত্র, সেটাকে বলা হয় রতি ক্রীড়া সাধনের নিমিত্তে
মানে আনন্দ আর সাধনের নিমিত্তে সখীগণ যে যে যুক্তি, সখীগণ অষ্ট সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন, অপেক্ষায় যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন মানে কি, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি এখন আমাদের সামনে যে খেলাধুলা করতে, এই না এরকম ভাবে যদি করতে, এই যে এরকম যুক্তি, এগুলো যুক্তির অপেক্ষা বলে। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাদের এখানে যদি এখন আসতেন, যে এরকম না এরকম ভাবে যদি খেলাধুলা করতেন, বা আমার সাথে যদি এরকম ভাবে লীলাবিলাস করতেন, হ্যাঁ, এই সমস্ত যুক্তি অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাদের বিষয়ে অতি নিপুণতা প্রযুক্ত, তাদের বিষয়ে মানে ওই সমস্ত বিষয় অতি নিপুণতা প্রযুক্ত যিনি, তাহাদের অতিশয় প্রিয়। যারা এই সমস্ত যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন তাদের অতিশয় প্রিয় সেই শ্রী গুরুদেবের পাদ পদ্মের আমি বন্দনা করি। অর্থাৎ অষ্ট সখী শ্রীমতী রাধা রানীর যিনি অত্যন্ত প্রিয়, সেই শ্রী গুরুদেবের আমি পাদ পদ্মের বন্দনা করি। শ্রীমতী রাধা রানী যে লীলা বিলাসে ভগবানের সাথে থাকেন, আর অষ্টসখী তাদের সহযোগিতা করেন, ঠিক না, সহযোগিতা করেন। সেই সহযোগিতার জন্য শ্রী গুরুদেব, সেই সহযোগীর সহযোগী শ্রী গুরুদেব, সহযোগী সেই গুরুদেব তাদের অত্যন্ত প্রিয়। আমি সেই গুরুদেবের পাত্র, তিনি হচ্ছেন সৎ গুরুদেব। ক্লিয়ার? নিপুণতা, নিপুণতা অর্থাৎ নিখুঁত। একই কাজ 10 জনে করে, তার মধ্যে 10 জনের মধ্যে আমি এর উদাহরণ প্রথমে এসে দিয়েছি, একটা উদাহরণ দিয়েছি। 100 জন 200 জন গোল্ডেন এ প্লাস, 100 জন মেডিকেল সিট, 100 জন চান্স পেয়েছে, তার মধ্যে 100 রোলও থাকবে, 1 রোলও থাকবে, এর মধ্যে নিপুণতা 1 নাম্বার, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, সেই 1 নাম্বার তিনি হচ্ছে আমার শ্রী গুরুদেব, আমি তার পাত্র। ক্লিয়ার? নিপুণতা বুঝতে পারলাম? আর কিছু? প্রথম 2-3টা ক্লিয়ার হলে পরেগুলো আর সহজ হয়ে যায়। সাক্ষাৎকরিতেনা সমস্ত শাস্ত্রায় উক্তাথস্তভা ভতয় বসুদেবে চক্ষুগরিতেনা সমস্ত শাস্ত্রায় উক্তাথস্তভা ভতয় বসুদেবে কিন্ত প্রভর্যা প্রায়বতস্য বন্দে গুরো শ্রীচরণরবিন্দ কিন্তু প্রভর্যা প্রায়বতস্য বন্দে গুরো শ্রী চরণরবিন্দ বন্দে
श्री चरणारविंद